AHN न्यूज़ खबर दुनिया भर से। आउटर रिंग रोड से करीब एक नया शहर बसाने का मंसूबा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 25,000 एकड़ पर अरसी सहूलतों से लेस आलूदगी से पाक शहर होगा। मेट्रो रेल का मंसूबा तुर्क नहीं हुआ, ज़रूरियात के मुताबिक वसत। शहर को आलमी मियार का बनाना 2050 तक के मंसूबा बंदी। फायर सर्विस हेडक्वार्टर्स का इफ्तितार, रेवंत रेड्डी का खिताब। 30 बरसों में शहर हैदराबाद की तरक्की का सिलसिला किसी हुकूमत में रुका नहीं और आइंदा भी हुकूमत शहर की तरक्की को जारी रखते हुए शहर को आलमी मियार का बनाने की कोशिश जारी रहेगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नानकरमगुड़ा में तेलंगाना फायर सर्विस हेडक्वार्टर्स की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिका चीफ मिनिस्टर और अलहदा तेलंगाना के साबिका चीफ मिनिस्टर्स को तस्करा किया और कहा कि चंद्रबाबू नायडू, डॉक्टर राजशेखर रेड्डी और चंद्रशेखर राव KCR के दौर में शहर की तरक्की का सिलसिला जारी रहा और नूही इलाकों की तरक्की के इक़दाम भी किए गए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो साबिका चीफ मिनिस्टरान के नक्श कदम पर चलते हुए शहर हैदराबाद की तरक्की की रफ्तार को मज़ीद तेज़ करने के साथ रियासत के 3 ज़िमरों में तरक्की को यकीनी बनाने का मंसूबे तरक्याती शामिल हैं। इन्होंने बताया कि हैदराबाद आलमी मियार के शहरों की फहरिस्त में शामिल है और इसे आसपास उसमें बरकरार रखने मुत्तहिदा इक़दामात की ज़रूरत है। इन्होंने बताया कि किसी भी शहर की तरक्की और शहर में सरमायाकारी बिलखुसूस बैरूनी सरमायाकारी के लिए लाजमी है कि शहर में मियारी सहूलतों की फरहमी के साथ अमन व अमान की बरकरारी यकीनी बनाया जाए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि शहर की मजमूई तरक्की के लिए हुकूमत से जो मंसूबा तैयार किया जा रहा है वो मेगा मास्टर प्लान है, जिसमें 2050 तक की मंसूबाबंदी करके शहरी तरक्याती पर काम करना इक़दाम किए जा रहे हैं। इन्होंने आतिश फायर आमला की खिदमत की सताइश की और कहा कि फायर सेफ्टी आमला अपनी जान पर खेल कर शहरियों की जान बचाने की कोशिश करता है और हादसात की सूरत में सबसे पहले मुकाम पर पहुंचने वालों में फायर सेफ्टी आमले होते हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत से शहर को महफूज शहरों की फहरिस्त में सरफहरिस्त मुकाम दिलवाना जद्दोजहद की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि तेलंगाना के शहरी इलाकों के हैदराबाद की तर्ज पर तरक्की को यकीनी बनाया जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि इनकी हुकूमत आउटर रिंग रोड से करीब नए शहर को बसाने की मंसूबाबंदी कर रही है और 25,000 एकड़ पर अरसी सहूलत से आरास्ता फ़िज़ाई वसती आलूदगी से पाक शहर का मंसूबा है। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने हैदराबाद मेट्रो रेल के मंसूबे को मनसूख करने का फ़ैसला नहीं किया, बल्कि शहर में मेट्रो रेल को अवामी ज़रूरत के मुताबिक वसत देने की मंसूबाबंदी की जा रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत से फार्मा सिटी मंसूबे को तर्क करके फार्मा विलेज के मंसूबे को खितायत दी जा रही है ताकि आलूदगी से पाक देहाती तरक्याती को यकीनी बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, AHN न्यूज़। ఉపయోగపడేది మెట్రో ఎక్కడైనా అంతర్జాతీయంగా ఈ మాస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది చాలా మంది ప్రయాణం చేయడానికి థిక్ హై డెన్సిటీ పాపులేషన్ ఉన్న ఏరియాల నిర్మాణం జరిగేది. అందుకే మేము ప్రజా ప్రయోజనం కోసము ఈరోజు నాగోల్ వరకు మెట్రో ఉంది. నాగోల్ నుంచి ఎల్బీ నగర్ నుంచి ఓవైసీ హాస్పిటల్ నుంచి చాంద్రాయణగుట్ట నుంచి P7 రోడ్ నుంచి ఎయిర్పోర్ట్కి ఇచ్చినాం ఫస్ట్ కనెక్షన్. ఎల్బీ నగర్ నుంచి హయత్ నగర్ వరకు మెట్రో కనెక్షన్ ఇచ్చినాం. అదేవిధంగా ఈరోజు మియాపూర్ వరకు మెట్రో ఉంటే అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు BHL ఆ నుంచి రామచంద్రాపురం వరకు, చందానగర్ నుంచి రామచంద్రాపురం వరకు మెట్రో ఎక్స్టెన్షన్ ఇస్తున్నాం. ఈరోజు రాయదుర్గంలో ఉన్న మెట్రోను ఈ గచ్చిబౌలి జంక్షన్ నుంచి అమెరికన్ కౌన్సిలేట్ వరకు ఈ ఎక్స్టెన్షన్ ప్రపోజల్ ఇచ్చినాం. అంటే ఈరోజు మేము చేస్తున్న ఆలోచన నిజంగా ప్రజలకు అత్యధికంగా ఉపయోగపడే విధంగా ఉండాలన్న ఆలోచన. మెట్రో ఉంటుంది, మెట్రో రద్దు కాదు. ఫార్మా ఉంటుంది, మీరు సిటీలు ప్లాన్ చేసారు, మేము ఫార్మా విలేజ్లు ప్లాన్ చేసినాం. 2,000 నుంచి 3,000 ఎకరాలలో ఒక 15 క్లస్టర్స్
మనకు హైదరాబాద్కి 14 రోడ్లు ఉన్నాయి. నేషనల్ హైవేస్ అనుకోండి, స్టేట్ హైవేస్ అనుకోండి. అంటే హైదరాబాద్ బెంగళూరు కావచ్చు, హైదరాబాద్ విజయవాడ కావచ్చు, హైదరాబాద్ నాగార్జున సాగర్ కావచ్చు, హైదరాబాద్ ముంబై కావచ్చు, నాగ్పూర్ కావచ్చు, గుల్బర్గా కావచ్చు. ఇట్లా ఈ రోడ్లల్లో ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి 1 అవర్ లోపల రీచ్ అయ్యే ఏరియాల ఫార్మా విలేజ్లు 2000 ఎకర్స్ నుంచి 3000 ఎకర్స్ ఏరియాస్ని అన్నిటిని కూడా డివైడ్ చేసి ఒక 10-15 ఫార్మా విలేజ్లు డిజైన్ చేసి ఒక 10 కంపెనీలను 15 కంపెనీలను ఒక్కొక్క ఏరియాలో పెడితే అక్కడ పొల్యూషన్ కానీ అక్కడ లివింగ్ స్టాండర్డ్స్లో ఉత్తగా ఇండస్ట్రీస్ పెట్టి వెళ్ళిపోకుండా అక్కడ ఉండేవాళ్ళు ఒక గేటెడ్ కమ్యూనిటీ లాగా అక్కడనే ఉండాలి. అక్కడనే స్కూల్స్ ఉండాలి, అక్కడనే హాస్పిటల్స్ ఉండాలి, అక్కడనే షాపింగ్ మాల్స్ ఉండాలి, అక్కడనే వాళ్ళు జాబ్ చేసుకునే ప్రాంతము ఉండాలి. అట్లా ఇవ్వాలన్నది మా ఆలోచన. దాంతో ఏమవుతుంది అని అంటే లిమిటెడ్ ఇన్వెస్టర్స్ అక్కడ ఉంటే ప్రతిదీ వాళ్ళకి బాధ్యత అప్పచెప్పొచ్చు. రేపు మంచి జరిగినా చెడు జరిగినా ఏది జరిగినా ఇవ్వచ్చు. ఒక ప్రాంతంలో 25,000 ఎకరాలలో ఒక పొల్యూటెడ్ ఇండస్ట్రీని తీసుకొచ్చి పెడితే అది నగరాన్ని మొత్తం కబలించేస్తుంది. చాలామందికి తెలిసిన ప్రాంతంలో ఒకవేళ అనుభవం ఉంటే సిరీస్ ఫ్యాక్టరీ అని ఉండేది. దాని సైజ్ ఎంత 30 ఎకరాలు. కానీ 30 ఊర్లను అతలాకుతలం చేసి ఆ ఫ్యాక్టరీ ఎత్తేసినాక 10 ఏళ్ళకు కూడా అక్కడ బోర్ వేస్తే ఆ నీళ్ళతో వంట వండుకుంటే పసుపు బియ్యం మనము సారబెట్టుకుంటే పచ్చ బియ్యం వండుకున్నట్టు ఆ నీళ్ళతో వంట వండితే అట్లుండేది. సో కాబట్టి అపోహలకు లోను కాకండి. మా ప్రభుత్వానికి స్పష్టత ఉంది, స్పష్టమైన విధానాలు. మాకు అర్థం కాకపోతే మీలాంటి అర్థమైన వాళ్ళని పిలిచి కూర్చోబెట్టుకొని మాట్లాడతాము. మేమే మేధావులమని ఇంట్లో కూర్చొని మేము అనుకోము. నేను రాజకీయంగానే నాకు అవగాహన ఉంది, అది నా వృత్తి. కన్స్ట్రక్షన్ మీ వృత్తి, మీకు అవగాహన ఉంది. కన్స్ట్రక్షన్స్లో ఏమన్నా చేయాలి అని అంటే నేను మిమ్మల్ని అడుగుతా ఏం చేస్తే బాగుంటుంది రాష్ట్రానికి అని. పరిపాలన చేయాలి అంటే అధికారులను అడుగుతాం. ఇంకేదైనా నిర్ణయాలు తీసుకోదలుచుకుంటే మహేందర్ రెడ్డి గారు లాంటి సీనియర్ నాయకులను పరిపాలన అనుభవం ఉండి 40 సంవత్సరాలు. AHA न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।